A very warm good morning to everyone. Welcome to day 56. In the previous session, means in the day 55, we already discussed that very important chapter in macroeconomics, chapter number 2, national income accounting. Under that, we already started what is the meaning of national income, what is the importance of national income, and under the national income, if you want to understand the concept of national income or calculation of the national income, you have to understand few important terms here, like what is the meaning of final good and what is the meaning of capital good, consumption good and consumer durable goods. These all terms we already discussed in the previous session. Today's again very important concept we are going to discuss, that is the intermediate goods. Intermediate goods. What is the meaning of intermediate goods and where we are used intermediate goods? And there is a question, why we are not considered intermediate goods are as a final good in the economy. So why not we are consider intermediate goods as a final goods? So it's not a final good. Why intermediate good is not a final good? Because these also good, and here also we have the consumption goods also as well as the capital goods also, but still we are not considered intermediate goods as a final good. There is a question. Okay, for example, first you have to understand what is the meaning of intermediate goods. Intermediate goods are nothing but these are raw materials. These are raw materials or inputs. These are raw materials or inputs, production of other goods. These intermediate goods will helps to production of other goods as a like raw materials or inputs. For example, steel plates. These steel plates are helps to build automobiles. For example, copper will helps to build some metals. Is it clear? For example, sugar cane will helps to produce of sugar. These are the final goods. For the production of final goods, we are using some raw materials or some inputs. These are the inputs to helps to production of some final goods. Automobile, metal, sugar, these are the final goods in the nature. The production of the final goods, we are using some inputs or raw materials in the nature. These goods are considered as the intermediate goods. But most of the economists will question you people, why we are not consider these inputs or raw materials or intermediate goods as a final goods? Because in the final good, automobile already have the value of steel plates. Is it clear my question? Steel plates value, for example, steel plates value will be the 500 rupees. The automobile final value will be the 1200. In this 1200, there is a 500 value will already considered of the steel plates. That's why the value of the automobile will be 1200. If you considered 1200 plus 500, it will be the 1700. It will create a double accounting problem in a nation. Double account or double accounting error. Double accounting error. It means double accounting error is nothing but 2 times we are considered the steel plate value. Steel plate value or raw material value already is included in the final value or final goods. If you take another time or in the second time value of the
intermediate goods, it will create as a double accounting error in the economy. It will be the biggest problem to calculate the national income. Is it clear? What is the meaning of final good and what is the meaning of intermediate goods? This is a 2 marks question, very important for the annual examination purpose. They will ask the what is the intermediate good. Example, with example steel plates or copper or sugar cane. These are the example for the your intermediate goods. Now next concept is very important for the 4 marks question also as well as the 2 marks question also. 2 terms we are used in national income accounting for the final goods as well as the intermediate goods. Those terms are, first one is a stock and second one is a flow. What is the concept of stock and what is the concept of flow? So where we use the stock variables and where we use the flow variables. The first one is a flow. Next one is a stock. What is the meaning of flow and what is the meaning of stock? So in the economy we have the 2 types of variable. One is a flow variable, one is a stock variable. Which one is considered as a flow variable and which one is considered as a stock variable? Definitely this is the 2 marks question. They will ask what is the meaning of stock or what is the meaning of flow, or give example for the flow variable or give example for the stock variable. In the your NCERT textbook they gave an example, a beautiful example. We will explain that. Okay, first you have to understand what is the meaning of flow variable and what is the meaning of stock variable. Flow variable, in the basically economics or some other accounting purpose, we are using the mini statement. Like if somebody asks you what is your income, that person will replied my income will be the 10,000. That person replied, so I asked to somebody what is your, I asked to X person what is your income, that person is replied to me my income will be the 10,000. But he didn't mention is a yearly income or monthly income or day income or weekly income. He never mentioned that and didn't specify that. That's why these are the incomplete statements. If I ask to some MNC companies what is your production level, if I ask the what is your production level, then they replied my production level will be the this much, my production will be the so much. Those are not a complete statement or accurate statement. We need is yearly or a monthly or a daily basis or weekly basis. It means we have to specify time period here. The time period is very important to consider as a national income accounting. That's why we have to understand 2 concepts here. One is a flow variable, one is a stock variable. Flow variable is nothing but only one word answer you have to understand, over a period of time. Is very important, over a period of time. That's why they gave a time definition or the statement will be the flow. Flow means is a continuous process. Is it clear? Water is a flow, it's not a stock. If river water or sea water, these are the flow, always continuously it will be flowing. Stock means, it means you have to collect the water, and for example your syntax water or your bucket water, these are the stock. It means flow water or a flow concept is over a period of time. There is no for the particular time here, is a continuous process. That concept is called as a flow variable, is a over a period of time. Is it clear? Over a period of time is nothing but is a flow variable. And stock, only one word answer also for the stock also, is a particular point of time. That is a over a period of time. It is a particular point of time. Particular point of time. These are the 2 important concepts. This is a over a period of time. This is a particular point of time. In NCERT textbook, they gave one example. For example, okay. This is a maybe tank or some other water. The water will be the flowing here. The water will be the collect here. Okay. So what is flowing here? Water. This concept is called as a flow because continuously it will be flowing.
the tap of the water is continuously flowing and fill in the that particular bucket or whatever. So this flowing water is nothing but the flow variable. Continuously there is a process. What it will be the exactly stock in that bucket or syntax, this is called stock. Stock means there is a particular time. If somebody asks you in a 2011 what is the population of Indian country, then you can easily answer, sir, 121 crore. This is the stock variable. Is it clear? There is no continuous process, because in the 2011 what is the particular population of India is a 120 crore. If they ask the same question like this, what is your Indian population during 2011 to 2021, this is the flow variable, because right now also Indian population is increasing, right? So this is the flow. It means that there is over a period of time, there is no particular point, there is no particular time, there is no particular concept, there is a flow of variable. So how much you read during the morning 4 o'clock to 6 o'clock, this is the flow variable. In the 10th standard, what is your percentage, that is called the stock variable. Stock variable means it's a particular point of time. Exactly we can predict that time also, data also, that is called the stock variable. Is it clear what is the meaning of stock variable as well as the what is the meaning of flow variable? Here one more concept will become, that is very important for the again 2 marks question, that the concept is called as a depreciation. What is the meaning of depreciation? Why it is very important under the national income accounting? Is it clear what is the meaning of stock variable as well as the flow variable? Now comes to the point of depreciation. See, the word depreciation used in the many concept. 2 marks very important question. Define depreciation. The depreciation is nothing but wear and tear of capital goods. Only one word answer. Wear and tear of capital goods, or one you can also answer in like this way. Depreciation is nothing but it is derived from the gross investment in order to tear and wear of capital goods. Always we are derived this depreciation from gross investment. So where we derived this depreciation, we are derived from the gross investment in order to calculate wear and tear of the capital goods is called the depreciation. Simple example or simple definition is nothing but depreciation is derived from the gross investment in order to calculate the wear and tear of the capital goods is called the your depreciation. I already told you in the previous session or in the previous class, capital goods have the wear and tear. It means after a certain years, those goods have the repair. Is it clear? For example, car or machines, after a certain years, those machines or those robots or those some capital goods have the some tear and wear is nothing but they will replaced. For example, maybe you buy any particular machine, for example Xerox machine, they give 5 years of warranty. 5 years of warranty. It means after 5 years this particular capital good will be the disappear or it will be the destroyed. So it means in that particular 5 years we have some wear and tear. It means a replace of that engine also, replace of that ink, replace of some part of the that machine, that is called the wear and tear of the capital goods. If how you understand, the machine value will be the maybe 20,000 and divided by 5 years, 5 ones are 4s are, it means per year 4,000 value will be the that particular machine. That's why in the depreciation concept it will be the every year is the industry or a institution what they have the many capital goods like vehicles or some softwares or some computers or some other machines. What they will do, they have to, if in after 5 years if you want to change that machine completely 20,000 you have to spend. That is a headache for the institution or headache for the firm. That's why they will
every month or every year they will keep some wear and tear value of that particular machine separately. That account is called as a depreciation account. For example, this machine value will be the 20,000. Every year they will save 4,000 for that particular machine. After 5 years the value of the depreciation will be the 20,000. Automatically they can replace that Xerox machine easily, right? So obviously the automatic or electronic machines will come to the repairing. So that concept is called as a depreciation. Is it clear what is the depreciation concept? So these are the some important terms like final goods, consumption goods, capital goods, consumer durable goods, and some concept like depreciation, flow concept, stock concept, and intermediate concept. If you understand all these terms, you can easily understand calculation of national income. In the next class we are going to discuss very important 4 marks question and fixed question, that is the flow of national income. How our national income will be the circulate from the household sector to firm sector to different sector. In this national income accounting we are consider only 2 sectors. One is a household sector, one is a firm sector. Firm sector is nothing but industry or private sector. Household sector is nothing but our family sector. How national income will be the flowing household sector to the private sector we will discuss in the next classes. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 55ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ 2 ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಆ ಅಂತಿಮ ಸರಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು. ಆ ಅನುಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು. ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತಿಮ ಸರಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಸರಕು. ಬಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಬ್ಬು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಅಂತಿಮ ಸರಕಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೌಲ್ಯ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 200 + 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 250 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 2 ಸಾರಿ ನಾನೇನಾಯಿತು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷ ಅಥವಾ ದ್ವಿಗುಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರದ
ಸರಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ನಾನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಬ್ಬನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ 200 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ 200ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕಬ್ಬನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಏನು? ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಏನು, ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಮಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಬ್ಬು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಿವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹರಿವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? ಯಾರು ನೀವೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಮಂತ್ಲಿನೋ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯನೋ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯನೋ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯನೋ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತರಹದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೋತಾವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹರಿವು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹರಿವು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಒಂದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನದಿ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಇದಕ್ಕೇನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಿವು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹರಿವು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ 2 ಗಂಟೆನೋ 3 ಗಂಟೆನೋ ಅಂತ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿತು ಅಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಸರ್ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹರಿವು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರಿವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯಿರಿ, ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಹರಿವು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸವಕಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ 2 ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹರಕಲು ಮತ್ತು ಮುರಕಲು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹರಕಲು ಮತ್ತು ಮುರಕಲು ಅಂದರೆ ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಜಿನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹರಕಲು ಮುರುಕಲು. ಇದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ 2 ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಸರಕುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸವಕಳಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ. ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ. ಸವಕಳಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹರಕಲು ಮತ್ತು ಮುರುಕಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವರ್ಡು ಹರಕಲು ಮತ್ತು ಮುರುಕಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸವಕಳಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸವಕಳಿ ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸವಕಳಿ ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಹರಕಲು ಮತ್ತು ಮರುಕಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ,
ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸವಕಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ ರೀ. ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಈ 20,000 ಅವ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಶಾಪ್ ಅವನು 5 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾನು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು 200 ಅಥವಾ 300 ಅಥವಾ 400 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಪರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹರಕಲು ಅಥವಾ ಮುರಕಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಟೋನ್ ಆಯಿತು, ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿನೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೇರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೋತೀರಾ, 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ? ಸವಕಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈರ್ಗಳು ಸವದಿರ್ತವೆ, ಇಂಜಿನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 20,000 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 20,000 ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಇದು 4,000 ನಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಬರಬಹುದು ಅದಂತೇಳಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ? ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 20,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಳೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸವಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳಂತಂದ್ರೇನು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಂತಂದ್ರೇನು, ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಹರಿವು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸವಕಳಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಪ್ಪ, ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದಪ್ಪ, ಫೈನಲ್ ಗೂಡನ್ನೇ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.